Pastor Baba John is our minister in the remotest area possible, Orissa. And those of us who have gone, those who have been there, those who have gone on mission trips, some of you are here and that have experienced the hardships on the mission field. It's nothing like here. So we not only respect those who work in the field, those laborers that are doing the hard work day in, day out. But not only that, but Pastor Babu has a pastor's heart, and that's what I really connect with him on. In my own personal experience with Pastor Babu and Mercy, they have a real heart for people there, and that's what it really takes to be a missionary, to be a worker of the fields, those unreached areas, because everything is against you. Everything can go wrong. Anything and everything that can go wrong will go wrong. But in the midst of that, God looks at the servants of the Lord that are humble and contrite before Him, uses them for His glory. And as I've said from this pulpit many times, I'll say it again on this Sunday morning, that Orissa will be a Christian state. Amen. Hallelujah. One day. Hallelujah. If you believe that, shout unto God. Yes. Hallelujah. Let's all stand together and give a Lakeland IPC welcome for Pastor Baba John. ശുശ്രൂഷകരായിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠദാസൻ പാസ്റ്റർ സാറിനേന് ഈ സഭയുടെ സീനിയർ ശുശ്രൂഷകന്മാർ, ഈ സഭയുടെ എൽഡേഴ്സ്, കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ, യൂത്ത്സ്, പേരൻസ്, എല്ലാവർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വലിയ നാമത്തിലും ഒറീസയുടെ നാമത്തിലും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം. I bring greetings to all of you, especially the pastor, the elders, the brothers and sisters, the children, in the name of Lord Jesus Christ. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് തിമോത്തിയോസിന് എഴുതിയ ഒരു ചില വാക്കുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്നും അല്പസമയം കൂടെ എടുക്കത്തുള്ളൂ. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇരിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Let us turn to our attention to the writings of Apostle Paul to Timothy. 2 Timothy chapter 4 verse 9 and 21. 2 തിമോത്തിയോസ് 4ന്റെ 9ാം വാക്യവും അതിന്റെ 21ാം വാക്യവും. Do your best to come to me quickly. And verse 21. Do your best to get here before winter. പൗലോസ് തിമോത്തിയോസിനെ എന്നോട് പറയുകയാണ്, വേഗത്തിൽ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ ഉത്സാഹിക്കുക. Here Paul is telling Timothy, come quickly to me. എല്ലാവരോടും ഇന്ന് പകൽക്കാലം കർത്താവ് പറയുകയാണ്, വേഗത്തിൽ ചിലത് ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾ ഉത്സാഹിക്കുക. To all of you, God is saying this morning, quickly plan on doing something. ഈ സന്ദേശത്തിൽ കൂടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ചെയ്യേണ്ടത് വേഗത്തിൽ ചെയ്യുക, ചെയ്യേണ്ടത് തക്ക സമയത്ത് ചെയ്യുക. Through this word, through this message, I want to say, do it quickly and do it at the right time. 21ാം വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നു, ശീതകാലത്തിന് മുൻപേ വരുവാൻ ശ്രമിക്കുക. In verse 21, Paul is saying, come before winter. നീ എപ്പോഴെങ്കിലും വന്നാൽ സാധ്യമല്ല. It's not only necessary that you come sometime. നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ വന്നാൽ പോരാ. Now when you like it, നീ വേഗത്തിൽ വരണം. You must come quickly. ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നു, make every effort to come. എല്ലാ എഫർട്ടും എടുക്കണമെന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ. പല തടസ്സങ്ങളുണ്ട് വരാൻ. You may have many obstacles. തിമോത്തിയോസിന് വളരെ ദൗത്യങ്ങളുണ്ട്. അവന് ചർച്ചിന്റെ ശുശ്രൂഷയുണ്ട്. And he was a pastor of a church. അവന് ആടുകളുണ്ട്. He has sheep. അവന് ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. അവന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ വിഷയമുണ്ട്. പക്ഷെ പറയുകയാണ്, make every effort to come. He had a lot of responsibility of his family, all these responsibilities, but yet Paul is urging him to come quick. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തിപരമായ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. In our lives we have many things personal. പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും തീരത്തില്ല. But we will never have time after all our problems are solved. നാട്ടിൽ പറയും, അലക്കൊഴിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട കല്യാണം നടക്കാൻ. തുണിയെല്ലാം ഒന്ന് നനച്ച് തീർന്നിട്ട് വേണ്ടേ കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യം ചിന്തിക്കാൻ. And there's a saying in Kerala, saying, after I wash my clothes, then I want to go to the wedding, because you never get to finish washing all your clothes. എല്ലാം സ്വസ്ഥമായിട്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി വല്ലതും ചെയ്യാമെന്ന് ആരും ചിന്തിക്കാൻ. Don't think that everything is secure, that after retirement you're going to serve God. കാരണം സമയം ആർക്കും വേണ്ടിയും കാത്തു നിൽക്കില്ല. Time will not wait for anyone. ആയുസ് ആർക്കും വേണ്ടിയും കാത്തു നിൽക്കില്ല. Your life will not wait for you. പൗലോസ് പറയുകയാണ്, ശീതകാലത്തിന് മുൻപ് നീ വരണം. And Paul is urging Timothy to come before winter time. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ അത് എഴുതിയത്? Why did he write that?
ഇപ്പോൾ തന്റെ രണ്ടാമത്തെ റോമിലെ രണ്ടാമത്തെ കാരാഗ്രഹവാസത്തിലാണ്. And in Rome he's in the second time he's in prison. ഒന്നാമത്തെ കാരാഗ്രഹവാസത്തിൽ ഒത്തിരി പേര് പൗലോസിനെ കാണാൻ വന്നു. In the first time he was in the prison, many people came to see him. പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ കാരാഗ്രഹവാസത്തിൽ ആർക്കും പൗലോസിന്റെ അടുത്ത് വരാൻ പറ്റിയില്ല. And second time he was in prison, nobody was able to come to him. പൗലോസ് പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ. And he's saying, I'm alone now. അനേക വർഷം ഞാൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു. And many years I have labored for the Lord. ഒരുപാട് സഭകൾ സ്ഥാപിച്ചു. I have established many churches. ഒറ്റ പാസ്റ്റർമാരും എന്റെ കൂടെ ഇല്ല. I do not have any of those pastors. ഒറ്റ വിശ്വാസി എന്റെ കൂടെ ഇല്ല. I do not have any of those believers. ദേമാസ് എന്നെ വിട്ട് ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചവൻ തെസ്സലോനിക്കയ്ക്ക് പോയി. Demas has left me and he went after the world. അവൻ വളരെ ഉത്സാഹിയായിരുന്നു. And he was a great worker. അവൻ തെസ്സലോനിക്കക്കാരനായിരുന്നു. He was from Thessalonica. തെസ്സലോനിക്ക സ്വർണ്ണക്കനിയുടെ സ്ഥലമാണ്. കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ധനത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയി. Thessalonica was a place of gold mines, but after a while he went after the gold. തിക്കിക്കോസിനെ ഞാൻ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് അയച്ചു. And I have sent Tychicus to another place. ഇപ്പോൾ ലൂക്കോസ് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. Now there's a Luke is with me. നീ മർക്കോസിനെ കൂടെ കൊണ്ടുവരണം. And bring Mark along with you. കാരാഗൃഹത്തിൽ കിടന്നപ്പോൾ പൗലോസിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഇനി ഞാൻ കാരാഗൃഹത്തിൽ നിന്നും വെളിയിൽ നിന്നും പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല. And Paul understood that I will not get out of this prison. ഇതെന്റെ അവസാന സമയമാണ്. These are my last days. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ശീതകാലം വരെ ജീവിക്കാമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. I think that I may make it to the winter time. അതുകൊണ്ട് തണുപ്പിന്റെ സമയത്ത് എനിക്ക് പുതയ്ക്കാനുള്ള പുതപ്പ് നീ കൊണ്ടുവരണം. And you should bring a blanket for the winter time. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ഒറീസയിൽ നിന്നും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും മിഷണറിമാർ നിങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ്. And many missionaries are calling you from North India. ഒറീസയുടെ ശീതകാലം എന്താണ്? What is the cold climate of Orissa? സുവിശേഷ വിരോധികളുടെ ആക്രമണം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നമേ, before the persecution starts in Orissa, ആരാധനയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് മുന്നമേ, the liberty to worship freely in Orissa, സുവിശേഷീകരണത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാകുന്നതിന് മുന്നമേ, and before the evangelization of Orissa, ആരാധനാലയം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഗവൺമെന്റ് തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നമേ, the government does not give permit to build the worship places, സ്നാനപ്പെടുത്താൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ബന്ദ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നമേ, and before the opportunity for baptizing people are stopped, ശീതകാലത്തിന് മുന്നമേ, before the winter time, പ്രതിസന്ധി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നമേ, before the obstacles are in place, പോകാനുള്ളവർ പെട്ടെന്ന് പോയിക്കോണം. and before you must come before You make every effort. സകല ഉത്സാഹവും കഴിക്കണം. you make every effort to come. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതെല്ലാം ചെയ്തോണം. You must do everything within your power to do it. ഒരു സമയം വരും, There will be a time. നിങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ പൗലോസ് അവിടെ കാണത്തില്ല. There will be a time Paul will no longer be there. നിങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ സാധ്യമല്ല. When you get there, there will not be open for the gospel. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യയുടെ നിയമങ്ങൾ അടയും. And India's laws will be changed. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. There will be a time you will no longer be able to come. അതിനു മുൻപേ വരുവാൻ ഉത്സാഹിക്കാം. And before that, I'm encouraging you to come. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. പൗലോസിന്റെ വലിയ ആഗ്രഹമാണ്. And this is a great desire. ശുശ്രൂഷയുടെ അവസാനത്തിൽ എല്ലാവരും അവനെ ഉപേക്ഷിച്ചു. Everybody has left him towards the end of his ministry. ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചവരെ എല്ലാം മറന്നിട്ട് മിഷനെ മാത്രം ഓർക്കുന്ന ആൾക്കാർ വരും. And there are times going to be all the people who labored will be forgotten. Only the mission is remembered. ഇന്ന് നമ്മൾ കർത്തദാസന്മാരെ ഓർക്കാറില്ല. And today we don't remember the people who labored. മിഷന്റെ ബോർഡും പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുക. And many of them are talking about the board of the sign of the mission. സ്വർഗത്തിൽ ഈ ബോർഡെല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന ദൈവം അതെല്ലാം കൂടെ വായിച്ച് നരകത്തിലോട്ട് എറിയും. All these boards in heaven is going to be thrown into hell. ബോർഡ് കണ്ടോണ്ടല്ല വിശ്വാസി ചർച്ചയിൽ വരേണ്ടത്. And believers should not come to church looking at the board. നമ്മളെ കണ്ടോണ്ടാണ് ആൾക്കാർ ചർച്ചയിൽ വരുന്നത്. And they must look at us and come to our church. ഞങ്ങളുടെ ഒറീസയിലെ പോളിസിയാണ്. That is a policy of Orissa. ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിന്റെ ബോർഡ് ചർച്ചിനകത്തായിരുന്നു വെച്ചോണ്ടിരുന്നത്. And many times our church board was inside the church. ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു കടയിൽ ഒരു കടയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ വേറൊരാള് കടക്കാരൻ ചോദിച്ചു, ഇദ്ദേഹത്തെ അറിയാമോ, ഇദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലായോ എന്ന് ചോദിച്ചു. And two people were in a marketplace. One person asked, "Do you know this guy?" ഉടനെ കടക്കാരൻ പറഞ്ഞു, "I know him." കടയുടെ ഓണർ പറഞ്ഞു, "എനിക്ക് അവനെ അറിയാം." ഇദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യനാണ്, ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിലെ ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. And he said, "This guy is a Christian and he belongs to our church." ഉടനെ ഈ കടക്കാരൻ പറഞ്ഞു, And the merchant said, അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യനാണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ചർച്ചിലാണെന്ന് അറിയാം. I don't know he's a Christian, but I know he's a churchian. ഇദ്ദേഹം എപ്പോഴും ചർച്ചിൽ പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. But I know he goes to church all the പക്ഷെ time. ഇദ്ദേഹത്തിന് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സ്വഭാവമൊന്നുമില്ല. But
he doesn't act like a Christian. അങ്ങനെയുള്ളിടത്ത് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടും കഥയില്ല. And in those situations, there's no need for board. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ബോർഡ് ഇല്ലേലും വിശ്വാസി പുതിയ ആത്മാക്കൾ ചർച്ചിലേക്ക് വരും. And without a board, without a sign, people will come to church. ഹല്ലേലൂയ. Amen. വെള്ളം ഒഴുകുന്നിടത്തോട്ട് മീൻ പോകും. And wherever the water is, the fish will be there. പ്രകൃതിയുടെ തത്വമാണ്. And that is a law of nature. വചനം ഉള്ളിടത്ത് ആത്മാക്കൾ പോകും. Wherever the word is spoken, people will be there. പരിശുദ്ധാത്മ നിറമുള്ളിടത്ത് ജനം ഒഴുകും. And wherever the filling of the Holy Spirit is, people will be there. ആത്മ നിറമുള്ളിടത്ത് ജനം ദൂരെ നിന്ന് ഓടി വരും. And wherever the filling of the Holy Spirit, people run into that place. ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം നമ്മുടെ പ്രൗഢിയല്ല, നമ്മുടെ ആഡംബരമല്ല. And God, people does not need our luxury and the pomp. ഈ ഒരു കാലഘട്ടം വളരെ അപകടപൂർണ്ണമായ കാലഘട്ടമാണ്. This is a dangerous time that we live. ജനത്തിന് ആവശ്യം ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ്. The people of God needs the word of God. ജനത്തിന് ആവശ്യം ആത്മാവുള്ള ആരാധനയാണ്. People need the worship in the Holy Spirit. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വലിയ വലിയ പോർട്ടുകളെ ഓർക്കുന്നതിനേക്കാൾ അധികം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവങ്ങളെ ഓർക്കണം. And before more than the board, but you must remember the people who are laboring. പൗലോസ് ആരെയാണ് വിളിച്ചത്? Paul, who did he call? തിമോത്തിയോസിനെ വിളിച്ചു. He called Timothy. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാം. Let me say it quickly. ഈ തിമോത്തിയോസ് ആരാണ്? Who is Timothy? 2 തിമോത്തിയോസ് 1:1 1 തിമോത്തിയോസ് 1:18 പറയുന്നു, തിമോത്തിയോസ് പ്രിയ മകനും അവൻ മകനുമാണ് പ്രിയ മകനുമാണ്. And Timothy, as you see in the beginning of the book, he says, my dear son and my son. കേവലം നമ്മൾ മക്കളായിരിക്കാനല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമ്മൾ പ്രിയ മക്കളാകാൻ നമ്മുടെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. And God desires us not to be children or to be sons, but dear children. പ്രിയ മകനോടും പ്രിയ മക്കളോടും പറയുന്നത് വരാൻ ഉത്സാഹിക്കുക. And he is telling this dear son to come quickly. അല്ലാത്തവരോട് പറയേണ്ട കഥയൊന്നും. There's no need for talking about others. രണ്ടാമത് അവൻ പറയുന്നത് 2 തിമോത്തിയോസ് 1:3 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, അവൻ കണ്ണുനീരുള്ളവനാ, കരയുന്നവനാ. And in the same chapter, verse 3, that we see that he is a man of tears. അവൻ വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി കരയുന്നവനാ. And he cries for his people. ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി കരയുന്നവനാ. And he is crying for the souls. ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന്, പെന്തിക്കോസ്ത് സമൂഹത്തിന് നേരിട്ടിരിക്കുന്ന പാപത്തിന്റെ ആ കഠിന അവസ്ഥ കണ്ട്, അധപ്പതനം കണ്ട് കരയുന്നവനാണ് തിമോത്തിയോസ്. Here Timothy is crying out for those people who are in sin. അതുതന്നെയാണ് തിമോത്തിയോസിന് എഴുതിയ വിഷയമാണ് ഇന്ന് രാവിലെ കർത്തൃദാസൻ പഠിപ്പിച്ചത്. And that is what Pastor talked to us in the Sunday school this morning. 1:4 പൗലോസ് പറയുകയാണ്, നിർവ്യാജ വിശ്വാസമുള്ളവൻ. And in verse 4 he's saying that he is somebody who has sincere faith. 1:6 പറയുന്നു, അവൻ കൃപാവരം ലഭിച്ചവനാണ്. And he is one who has the gifts of God. പിന്നെയും പറയുന്നു, അവൻ വചനം അറിയുകയും പഠിച്ച് നിശ്ചയം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തവനാണ്. And he knows the word of God and he has it in his heart. അവസാന നിമിഷത്തിൽ പൗലോസ് ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. And Paul is desiring to see people like that at his end time. ഇങ്ങനെയുള്ളവരാണ് കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വരേണ്ടത്. And those are the ones who need to come to work. മക്കളും പ്രിയമക്കളും വരട്ടെ. And the sons and dear children. കണ്ണുനീരുള്ളവർ വരട്ടെ. Those who have tears. നിർവ്യാജ വിശ്വാസമുള്ളവർ ഇറങ്ങി വരട്ടെ. Those who have sincere faith. കൃപാവരം പ്രാപിച്ചവർ വരട്ടെ. Those who have the gifts of God. മിനിസ്റ്റീരിയൽ ഗിഫ്റ്റ്സ് ഉള്ളവർ വരട്ടെ. Those who have the ministerial gifts. വചനജ്ഞാനമുള്ളവരും പഠിച്ച് നിശ്ചയം പ്രാപിച്ചവരും അനുഭവമുള്ളവരും വരട്ടെ. And those who understand the word of God, those who have believe in the word of God, and they need to come. അങ്ങനെയുള്ളവർ വിഷയങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. And those people must understand the seriousness of the matter and work. ചെയ്യേണ്ടത് തക്ക സമയത്ത് ചെയ്യണം. And do it at the right time. കേരളത്തിൽ ഒറീസയിൽ ഒരു ഹൈന്ദവൻ മരിച്ചു. And there was a Hindu person died in Orissa. പൂജാരി വന്നു. And the priest came. പൂജാരി വന്നിട്ട് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു, പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് പച്ചരി കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. And she told the wife of the person, said, bring some rice. അപ്പോൾ ആ പച്ചരി കാരണം ഹിന്ദുക്കളുടെ ആചാരം അനുസരിച്ച് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വായിക്കാത്ത പച്ചരി ഇടണം. And according to the Hindu culture, after they die, you put some rice in their mouth. ഉടനെ ഈ ചത്തവന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു, എന്റെ പൂജാരി അത്രയും പച്ചരി ഉണ്ടാക്കി ഇയാൾ ചാവത്തില്ലായിരുന്നു. So the wife said, dear priest, if he had that much rice, the guy wouldn't even die. തൊലയുന്നതിന് മുമ്പായിരുന്നു അവന് പച്ചരി കൊടുക്കേണ്ടത്. Before he died, that's when we needed to feed him the rice. അതിനില്ലാതായി പോയി. We didn't have it for that. ചിലരുണ്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞാ കൊണ്ടിരുന്നത്. And some people are like that
അതിനകത്ത് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല. There is no need for that. Praise the Lord. Persecution ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് അവിടെ ചെല്ലേണ്ടത്. And when the persecution is there, that's when you need to be there. ആവശ്യം ഉള്ളപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞു ചെയ്യേണ്ടത്. And that there's a need, that's when you need to know about and do something about it. ബുദ്ധിയുള്ള 3 പേരുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം. I know about clever people. There's 3 of them. മാർത്തയും മറിയയും ലാസറും. Martha, Mary, and Lazarus. പെസഹയ്ക്ക് 6 ദിവസം മുമ്പ്, യേശുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന് 6 ദിവസം മുൻപ് അവർ കാര്യപരിപാടി ചെയ്തു. Before 6 days before Jesus was crucified, they did things. അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി വായിച്ചാൽ മതി. You go home and read that. John chapter 12 verse 2 to 11. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 12-ാം അധ്യായം 2-ാം വാക്യം മുതൽ. മാർത്ത ജനങ്ങൾക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു. Martha served people. ആ പെസഹയ്ക്ക് 6 ദിവസം മുമ്പ് 6 days before the മാർത്ത വന്നവർക്കെല്ലാം ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു. Martha took care of all the people. വന്നവർക്ക് കഴിക്കാൻ കൊടുത്തത്. She gave them food. ചിലരുണ്ട് വന്ന് 3/4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൊടുക്കത്തില്ല. Some people don't give anything. ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാവരും നല്ലപോലെ കൊടുക്കുന്നവരാണ്. I thank God for all of you who give. എനിക്ക് കഴിക്കാൻ വയ്യ. I cannot eat. എന്റെ വയറെല്ലാം മുന്നിലാണ്. My stomach is coming forward. എല്ലാരും എന്റെ വയറിൽ അടിക്കുക. ഒറീസയിൽ എന്റെ കൊച്ചു വയറാണ് ഇവിടെ വന്ന് വലുതായത്. In Orissa, this wasn't the case. പോകുമ്പോ ഇതെല്ലാം കുറച്ചോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. I think I want to reduce this before I go. നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നവരാന്ന് എനിക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം. ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. I know you give, but because you have plenty. പക്ഷെ ഓർത്തപ്പോ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ, കർത്താവ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പറ്റ് ചോറ് പോലും കളയരുത്. But even though God has given you, do not waste it. ഇന്ത്യയിലെ 8 million people are not getting even one time food. 8 million people in India are not receiving 1 meal a day. നമ്മളുടെ പ്രോസ്പെരിറ്റിയിൽ ആരെങ്കിലും വറുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കുക്ക് ചെയ്ത് വേസ്റ്റിൽ കളയുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവരും കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നത്. I'm asking you in the spirit of God that any of you are throwing away things that God you have to give account on. ഭക്ഷണം കളയരുത്. Don't throw away things. വേണ്ടത് കഴിച്ചാൽ മതി. Only eat enough. ഞാനത് കൂടുതൽ പറഞ്ഞിങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നതല്ല. ഓക്കെ, മറിയ അവൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച വിലേറിയ സ്വച്ഛ ജടാമാംസി പെർഫ്യൂം കൊണ്ടുവന്ന് യേശുവിന്റെ കാലിൽ ഒഴിച്ചു. അവിടെ മുഴുവനും പെർഫ്യൂം. Mary on the other side, she kept some that precious perfume. She brought that and put it at Jesus' feet. ലാസർ അവന്റെ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാം വിളിച്ചു വരുത്തി വീട്ടില്. കാരണം അവൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതായിരുന്നു. And Lazarus brought all his friends to the house. ഇതെല്ലാം യേശുവിന്റെ മരണത്തിന് മുമ്പ് ചെയ്തു. All these things were done prior to the death of Jesus. പക്ഷെ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 16:1 ഒരു 3 സഹോദരിമാരെ കാണാം. And in Mark's Gospel, chapter 16, we see 3 ladies. കൊടുക്കാൻ നല്ല മനസ്സാണ്. And they have great desire to give. പക്ഷെ അവർ കൊണ്ടുവന്നത് തെറ്റിപ്പോയി, സമയം തെറ്റിപ്പോയി. But what they took, the time was wrong. കൊണ്ടുപോയത് അതുപോലെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. Whatever they took, they brought back. യാതൊരു പ്രയോജനമില്ലാതായി. There was it didn't benefit anyone. അവർക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് കിട്ടി. They got one message. അവരിവിടെ ഇല്ല. He is not here. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അവരിവിടെ ഇല്ലെന്ന് കേൾക്കുന്ന ഒരു സമയം വരും. But there is a time that you will see he is no longer here. പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇനി സാവകാശമില്ലെന്ന് ഉള്ള കേൾക്കുന്ന സമയം വരും. And there will be a time that you hear there's no way that we can work. സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സമയം വരും. There will be a time where there was no more freedom. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പല മിഷണറിമാരും കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നിരിക്കും. And those missionaries you are praying for, they may be slain. പക്ഷേ ചെയ്യേണ്ടത് തക്ക സമയത്ത് ചെയ്യും. But do the things that you need to do at the right time. ഇനി തിമോഥെയോസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. I'm going to talk about Timothy, then I'm going to close. 2 തിമോഥെയോസ് 4 ചരിത്രം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. And 2 Timothy, the history says like this. പൗലോസിന്റെ ശിരച്ഛേദം ചെയ്യാൻ പടയാളികൾ കൊണ്ടുപോയി. And the soldiers took Paul to cut his head off. പൗലോസ് തിമോഥെയോസിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. And Paul continued to call Timothy. തിമോഥെയോസ് വരാൻ താമസിച്ചു. And Timothy did not get there on time. കണ്ടു നിന്ന പടയാളികൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. And the soldiers who were looking and said this. അവനെ ശിരച്ഛേദം ചെയ്യാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി. And they were going to decapitate him. അവന്റെ കഴുത്ത് വാളുകൊണ്ട് ഒറ്റ വെട്ടിനല്ല മുറിച്ചത്. And they did not swing the sword once to take his head off. ഈർച്ചവാളുകൊണ്ട് പെരിയാണ് അവന്റെ കഴുത്ത് മുറിച്ചത്. And they did like a saw. They were sawing his head. അപ്പോഴും അവൻ ഒരാളെ വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. But even then he was calling one person. തിമോഥെയോസേ, Timothy, തിമോഥെയോസേ. Timothy. പക്ഷേ തിമോഥെയോസിന് എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
Timothy was not able to be there. അവന് കൃത്യസമയത്ത് ചെല്ലാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. He was not able to get there on time. പൗലോസ് കടന്നു പോകുമെന്ന് അവൻ ചിന്തിച്ചില്ല. He did not think Paul was no longer going to be എനിക്ക് there. നിങ്ങളോട് ഇതാണ് പറയാനുള്ളത്. That is what I want to tell you. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും മിഷണറിമാർ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. There are missionaries who are calling you from North India. എനിക്കറിയാം, അമേരിക്കയിൽ വന്നതിന് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എല്ലാ വിശ്വാസികളും അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വന്തമായി ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സുവിശേഷ പ്രവർത്തനമുണ്ട്. And one thing I understood, that every believer has one or another supporting the work. നല്ല കാര്യം തന്നെ. That is a good thing. അതിനകത്ത് യാതൊരു തെറ്റുമില്ല. There is nothing wrong with that. ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം സഭയിലായിരിക്കുമ്പോൾ സഭയോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അറിയത്തക്കവണ്ണം നാം സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം ചെയ്യണം. And what God desires for us is, as a part of the church, you must do it together. കാരണം സഭയാണ് സുവിശേഷകന്മാരെ അയക്കുന്നത്. But the church is the one who sends missionaries. സുവിശേഷകന്മാർക്ക് പേഴ്സണൽ ഐഡന്റിറ്റി ഇല്ല. The evangelists do not have a personal. സഭയാണ് അവരെ കൈവച്ച് അയക്കുന്നത്. And the church is the one blessing them and sending. അപ്പോസ്തലന്മാരെയും പ്രവാചകന്മാരെയും ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരെയും പാസ്റ്റർമാരെയും ഇടയന്മാരെയും സഭയാണ് അയക്കുന്നത്. സഭയിൽ നിന്ന് സുവിശേഷകന്മാർ പോകണം. The church is the one send the apostles and prophets and pastors, all these things. സഭ മിഷന് വേണ്ടി ഒന്നിച്ചിരിക്കണം. And the church should be united for mission. The church which is not evangelized will fossilize. Evangelize ചെയ്യാത്ത ചർച്ച് ഫോസിലായിട്ട് തീരും. സുവിശേഷ പ്രവർത്തനമില്ലാത്ത മിഷനില്ലാത്ത ചർച്ച് ഉടഞ്ഞു വരണ്ടു പോകും. And the church who does not have a mission will dry up. അത് അസ്ഥിപഞ്ജരമായി മാറും. It will become a skeleton. എന്നാൽ ദൈവം നമ്മളെ വിളിക്കുന്നു. But God is calling us. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു. God is calling us. അവിടെ മിഷണറിമാർ അറക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. And the missionary is going to be tortured. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഇത് പറയുന്നത്. The Holy Spirit is saying. സുവിശേഷത്തിന്റെ വാതിൽ അടയാൻ പോവുക. And the door is going to close. ശീതകാലം വരുന്നതിന് മുമ്പേ നീ വന്ന പ്രയോജനം. Before winter, I want you to come. അതായത് വേലയുടെ ആവശ്യകത അറിയിക്കുമ്പോൾ, when they are talking about the need of the work, പശ്ചാത്തലം വെടിഞ്ഞ് ആവശ്യമെന്ന് സഹകരിക്കേണ്ട സമയത്ത് സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവരെ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുകയാണ്. And we are calling those people who are willing to come and see what we're doing. ശീതകാലത്തിന് മുൻപേ അഥവാ പ്രതികൂലാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപേയാണ് തിമോഥെയോസ് വരേണ്ടത്. Before the persecution, before there is obstacles, we want you to. 4:13 പൗലോസ് പറയുന്നു അവന് പുതപ്പ് വേണം. And 4:13 he says, I want the blanket. പക്ഷേ തിമോഥെയോസ് താമസിച്ചു പോയി. But Timothy was late. ഒറീസയ്ക്ക് വരാൻ ആരുണ്ട്? Who is willing to come to Orissa? നോർത്ത് ഇന്ത്യക്ക് പോകാൻ ആരുണ്ട്? ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ. It doesn't matter Orissa or any other North Indian. ഇത് കേൾക്കാനൊന്ന് സമ്മതിക്കാമോ? Can you ask? Can you look at yourself? നാം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഒന്ന് മറക്കാമോ? Can you forget where you are? നമ്മുടെ കംഫർട്ട് സോൺ ഒന്ന് വിടാമോ? Can you leave the comfort zone? നമ്മുടെ അമിതമായിട്ടുള്ള ആഡംബരം ഒന്ന് വിടാമോ? Can you let go of your luxury? ഞാൻ ലക്ഷറിയിൽ ജീവിച്ച മനുഷ്യനാണ്. I lived in luxury. ഇന്ന് ഞാൻ ഒറീസയിലാണ്. I mean today in Orissa. ഇന്ന് എന്നെ നിങ്ങൾ കോട്ടടിപ്പിച്ചു. Today you put a suit on. അവിടെ നിന്ന് എല്ലാം പറ്റിയില്ല. ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതല്ലേ. I cannot wear this over there. പക്ഷെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്റെ ഡ്രസ്സ് മാറും. I will change my dress over there. പഴയ വീഡിയോ എല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മതി, എന്റെ രൂപം കാണാം. And you can see if you look at എന്റെ മുടിയുടെ അവസ്ഥ മാറും. my hair will change. ഇവിടെ നല്ല ഗ്ലേസിംഗ് ആണ്. Everything looks good here. നല്ല ഉറക്കമുണ്ട്. I have a lot of good sleep. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം മാറും. All these things will change. പക്ഷേ അവിടേക്ക് കർത്താവ് ആൾക്കാരെ വിളിക്കുക. But God is calling people. എന്റെ ലക്ഷറി ലൈഫ് ഞാൻ വലിച്ചെറിഞ്ഞു. I threw away my luxury life. ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത സുഖം കർത്താവ് എനിക്ക് അമേരിക്കയിൽ ഇപ്പൊ തന്നു. But God has given me rest with the things that I didn't ask. പക്ഷേ ഈ സുഖത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഖേദിക്കും. But I really are not happy with the comfort. ഇന്ന് ഞാൻ രാവിലെ 3 മുതൽ 4 വരെ ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ കരഞ്ഞ് ഞാൻ ദൈവത്തോട് ഉറക്കെ വിളിച്ചു. Even today I got up from 3 to 4 I was crying. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കരഞ്ഞു. For crying for you. ഒറീസയിലെ എന്റെ വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കരഞ്ഞു. I was crying for the believers. എനിക്ക് ചെയ്ത നന്മയെ ഓർത്ത് ഞാൻ കരഞ്ഞു. I thank God for God's blessings. ഞാൻ എന്റെ അഭാവം ഓർത്ത് ഒരിക്കലും ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ടില്ല. I never cry about what I lack. എനിക്കില്ലാത്ത ഒന്നിനെ കുറിച്ചും എനിക്ക് ആവലാതി. I do not worry about anything that I don't have. 21 വർഷമായി വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് കുഞ്ഞില്ല. 21 years I've been married, I do not have a child. എനിക്ക് അതിനകത്ത് കംപ്ലൈന്റ്. I do not complain about that. പിടിച്ചു വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല. I never cried and asked God for that. പക്ഷേ ദേശത്തിന് വേണ്ടി പിടിച്ചു വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും. But I cry for the country. ഒറീസ നേടാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? I will do everything to win Orissa. അവിടെ എന്റെ എല്ലാം ഞാൻ കുഴിച്ചിട്ടു. I will bury everything that I have in Orissa. ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ആദ്യം വാങ്ങിയത് സെമിട്രിയാണ്.
And the first place that I bought in Orissa is a cemetery. 96 ഞാൻ ചെന്നു, 97 ഞാൻ സെമിട്രി വാങ്ങി. And 97 I bought a cemetery. ഞാൻ എന്റെ വിശ്വാസികളോട് പറഞ്ഞു, I told my believers. ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്നെ കേരളത്തിൽ വിടരുത്, എന്നെ ഒറീസയിൽ അടക്കണം. I told my believers, if I die, bury me in Orissa. ഒറീസയിലെ ജനം അറിയട്ടെ, ഒറീസയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവദാസൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. And Orissa people, Orissa should know that there is somebody who loves. ഞങ്ങൾ മരിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ബോഡി മോർച്ചറിയിൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ല. And we cannot put our bodies in the mortuary. അവിടെ എംബാമിംഗ് നടക്കത്തില്ല, അവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യമല്ല. And you cannot embalm or take it out of there. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ശവസംസ്കാരം നടത്തിയിരിക്കണം. Most of the time, after 2 hours of death, they are buried. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്താണ് മിഷണറിമാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. And that is where missionaries are working. അവിടേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് തയ്യാറാണോ? Are you willing to go to places like that? നിങ്ങൾ എന്ത് തന്നാലും ഞാനും മേഴ്സി ഞങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത്, എനിക്ക് കിട്ടുന്നതല്ല, ഞങ്ങളുടെ കഴിപ്പും ഞങ്ങളുടെ വാടകയും ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി മൊത്തം ഞാൻ ഒറീസയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. After whatever I get, after my food and my rent, everything is spent on Orissa. ഞാൻ എപ്പോഴും അക്കൗണ്ട് എഴുതുന്ന ആളാണ്. I keep my accounts. 1 രൂപയുടെ മുളക് വാങ്ങിച്ചാലും ഞാൻ എഴുതും. Even if I buy a pepper for 1 rupee, I write. ഇവിടെ വന്ന് എനിക്ക് ചെലവൊന്നുമില്ല, സ്വത്രാഴ്ച മാത്രമേ കുടിച്ചാലോ. The only expense I have is the offering that I put in. ബാക്കി എല്ലാം ഫ്രീ ആണ്. Everything is free. എന്നാൽ ഒറീസയിൽ എല്ലാം ഞങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം കർത്താവിന് വേണ്ടിയാണ്. Everything that I have in Orissa is for the Lord. അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഫലമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആ മണ്ണിൽ ചെലവഴിച്ചതിന്റെ ഫലം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കും. What we are receiving today is the seed that we planted in that soil. എനിക്ക് തിയോളജിക്കൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ആളല്ല. I do not have theological qualifications. അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേരളത്തിലും അമേരിക്കയിലും ആരും വിളിക്കത്തില്ല, എനിക്ക് വിളിക്കണമെന്നില്ല. And nobody would invite me to Kerala or America. I don't care. ഒറീസയിൽ 500 മുതൽ 3000 വരെ വിശ്വാസികളുടെ മുന്നിൽ 2 ദിവസം 3 ദിവസം ഞാൻ വചനം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. And 2-3 days in front of 500 to 1000 people I preach in Orissa. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വചന ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ക്ഷണിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു പരിഭവമില്ല. I do not worry about those kind of things. സ്ഥാനം തരാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു പരിഭവമില്ല. I don't care about positions. ഒറീസയിലെ 30 ഡിസ്ട്രിക്ട് എനിക്കായിട്ടുണ്ട്. And 30 districts of Orissa is open. ഒറീസയിലെ 60,000 വില്ലേജ് എനിക്കുണ്ട്. 60,000 villages are open. ഒറീസയിലെ 42 million people എനിക്കുണ്ട്. 42 million people are there for me. നിങ്ങൾ ഒറീസയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. I want you to pray for Orissa. നിങ്ങൾ ചെയ്ത കൂട്ടായ്മ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്താട്ടെ. But as the Holy Spirit leads you, do according to the Holy Spirit. എനിക്കായിട്ട് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല. I do not force any of it. കാരണം എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ലോകത്തിൽ വേണ്ട. There is nothing that I desire. ഉള്ളതെല്ലാം എൻ്റെ കർത്താവിന്. Everything that I have is for God. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വകയാണ്. And you are also belong to me. Praise the Lord. Hallelujah. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും. I will pray for you. പേര് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഒറീസയിൽ ചെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും. And for every one of you, by name I will pray. നിങ്ങൾ തന്ന സമയത്തിന് നന്ദി. I thank God for this എല്ലാ time. കൂട്ടായ്മയ്ക്കും നന്ദി. All the fellowship, I thank you. നിങ്ങളുടെ സേവനത്തിന് നന്ദി പറയാൻ എനിക്ക് വാക്കുകളില്ല. There is not enough words to explain my thanks and gratitude to you. എല്ലാവരും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. May God bless all of you. Amen.